What is the date? 4. Okay. So in the last class of higher math, we saw that a base was given, a base adjacent angle was given, and the summation of the other two sides was given. Okay. Then we tried to construct the triangle. Now, almost similar, just a little bit different. That is, the base will be given, the vertical angle will be given, and the difference of the other two sides will be given. Difference of the other two sides. Okay. So these two informations are given. We need to construct the triangle. So let us say this construction 3. Okay, construction 3. The base is given. Okay, let us say this is A, and a vertical angle, let us say this is the vertical angle X, this is given, and the difference of the other two sides, that is D, is given. What you need to make sure is that D is smaller than A. If you remember in the last class when we were discussing regarding the sum of the sides, okay, that had to be greater than the base. The sum of the side, it has to be greater than the base, but the difference of the side, it has to be smaller than the base. Okay, so these three informations are given how we can construct the desired triangle. From any ray BE, from any ray BE, we cut BC is equal to base A. From any ray BE, we cut BC is equal to A. At B, we draw an angle CBF. At B, we draw an angle CBF equal to X. Okay? We draw an angle. Yes. Facebook লেখা we cut D. টেক্সটবুকে আসলে দেখো এই সেম কনস্ট্রাকশনটা আমি যেটা দেখছি অনেক ভাবে করা যায়, অনেক জায়গায় অনেক ভাবে করা আছে, এবং সবগুলা দেখে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে তোমাদের কাছে সবচেয়ে ইজি লাগবে, আমি তোমাদেরকে ওইটাই করাচ্ছি। টেক্সটবুকে যেটা আছে ওইটা যদি আমি দেখাবো তোমাদেরকে, আমি বেটার আসলে যেগুলো যেগুলো দেখছি সবগুলা ওয়ে তোমাদেরকে দেখাবো, তোমাদের যেটা ইজি মনে হবে তোমরা সেটাই করি। ওকে, আমার কাছে এটা ইজি মনে হচ্ছে তো আমি এই কারণে তোমাদেরকে এটা করাচ্ছি। তারপরে তোমরা যদি চাও টেক্সটবুকে যেভাবে আছে আমি সেভাবেও করাবো, অসুবিধা নেই। তবে এটার ব্যাপারে কোনো ডাউট রাখিও না যে মানে আমি যেভাবে করাচ্ছি সেভাবে করালে বোধহয় হবে না, এভাবে করলে অবশ্যই হবে, অবশ্যই হবে। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, আমি তোমাদেরকে দেখাবো কিভাবে কিভাবে হয়। তো এটা মনে করো মেথড 1, এটা করার এটা হচ্ছে মেথড নাম্বার 1। এখানে আমরা কি করলাম, from any ray BE we cut BC is equal to base A। বইতে কিন্তু ওই যে ডিফারেন্স কাটে, তাই না? তারপরে এখান থেকে আচ্ছা ওইটা পরে দেখবো। ঠিক আছে, so from any ray BE we cut BC is equal to A, at B we draw an angle CBF equal to X. Okay, then what we need to do, from BF we need to cut let us say this is E, no, E to us already G, okay, equal to D. From BF we cut BG is equal to D, D এর equal করে এখানে কেটে নিতে হবে। Okay, then join G comma C, we join G comma C, then we need to draw the perpendicular bisector of GC, we need to draw the perpendicular bisector of GC. So for this line, if I tell you to draw the perpendicular bisector, I hope you can do, right? এই যে এখানে বসে এদিকে একটা দেন আবার এখানে বসে এদিকে একটা দিতে হবে। You have to make sure that the radius you take must be greater than half of the length of GC. Okay, then only the arcs will intersect. Now ঘটনা তো একটা ঘটে গেছে, যাই হোক আমি আরেকটু সুবিধা মতো করে রাখি। Let us say this is the perpendicular bisector, যদিও এটা ডেভিড বেকহামের বলের মতো বেঁকে গেছে, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, এটা আমার বোর্ড, আমি যেমন যেটা করতে পারি তোমরা তোমাদের খাতায় প্রপারলি আনবে। তো তাইলে এটা মনে করো পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর। এখন পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর অফ GC intersect GF at the point A. Perpendicular bisector of GC intersect GF at point A. We join A comma C. So ABC is our desired triangle. Okay, অনেক ইজিলি হয়ে যায় এটা। আসলে কিভাবে কি করলাম,
let me tell you from the very beginning, okay, how you have to write the particular enunciation, then how you have to write the steps. At first, the base of the triangle A, the vertical angle X, and the difference of the other two sides D are given. We need to construct the triangle. This is particular enunciation. Then come to steps. From any ray BE, we cut BC is equal to A. At point B, we draw CBF is equal to X, angle X. Okay. From BF, we cut BG equal to D. Join G, C. We draw perpendicular bisector of GC which intersects GF at point A. A, C. We join A, C. So ABC is our desired triangle. Okay. This is the way you have to do it. Okay. Acha. This is method 1. Do you want me to show you another methods? I guess so this one is easy only. এটাই Yes, সবচেয়ে sir. আমি জানি এটাই তোমাদের কাছে সবচেয়ে ইজি লাগবে আসলে। আরেকটা মেথড হচ্ছে ওই যে অ্যাঙ্গেল এঁকে করতে হয়, তখন মানে একটু সমস্যা হয়ে যায়। তো যাই হোক, একটু আমি ভোট নিতে চাই, তোমরা যদি চাও তাহলে আমরা আরেকটা দেখতে পারি। আচ্ছা, আরেকটা মেথড দেখাই, অসুবিধা নেই। কেউ আবার বলতে পারে যে ওই মেথডটা ইজিয়ার। ঠিক আছে, বইতে যেটা এখন আছে, যেটা মারিয়া বলতেছিল, সেটা আমরা একটু দেখি কিভাবে করতেছে ওরা। সো अगेन তিনটা জিনিস দেয়া থাকবে, বেস A given, vertical angle X given, and the difference of the side D will be given. Now before I start discussing about that, I need to know that whether you know about supplementary angle or not. Do you know what is supplementary angle? Yes, sir. What is supplementary angle? More than 90 Two degrees. angle producing Yeah, 180. 180 degrees, Yes, two angle when- producing 180 degrees. Yes, when two angles form 180 degree together, when two angles form 180 degree together, then they are supplementary of each other. What do এটা আমি কি বললাম দেখি বলো তো। Now this total angle is 180 degree, correct or not? Now if I draw a line here, there two angles have been formed. One angle is this angle, another angle is this angle. Now these two angles are forming 180 degree together. When you add them, it forms 180 degree, right? So they are supplementary of each other. Now let us say this angle is X. Then if I ask you, show me the supplementary angle of X, you will show me this part. Okay, this is the angle X and this part is the supplementary angle of X. And if I tell you that take half of the supplementary angle of X, ki bollam? Half of the supplementary angle of X. So you have to focus on the supplementary angle of X first, okay? At first, you need to identify which one is supplementary angle of X. This one, then half of this one. So you need to bisect this angle, okay? So this part will be half of the supplementary angle of X, and this part will be another half of supplementary angle of X. Okay, understanding this one is very important to understand the method that I'm going to discuss. Okay, acha. Now let us go through. So as I was discussing, from any ray BD, from any ray BD, we cut BP is equal to D. That is the difference. Now at first we will cut according to the difference, not the base. এর আগের মেথডে আমরা কিন্তু এখানে বেস কাটছিলাম ফার্স্টে, তাই না? এই মেথডে ডিফারেন্সটা কাটতে হবে আগে। Then what we will do? Then we will take the measurement half of the supplementary angle of the X. This is the supplementary angle of the X. We will bisect it. Then we will get half of the supplementary angle of X. Okay, half of the supplementary angle of X equal to this half angle. Okay, so we will draw an angle here. We will draw an angle here. Then taking the measurement of A, okay, taking B as the center and A as the radius, we draw an arc. মানে B তে কম্পাসটা বসায় আমার এখানে একটা আর্ক টানতে হবে। রেডিয়াস কতটুকু নিব? A এর ইকুয়াল করে নিয়ে এখানে একটা আর্ক টানতে হবে। Okay, then what we will do? We join B, C. B, C.
Okay, now what we will do, equal to this angle, এই যে DP, এই পয়েন্টের একটা নাম দিয়ে ওরা কি দিয়েছে C, আচ্ছা DPC, এটার ইকুয়াল করে আমরা এখানে একটা অ্যাঙ্গেল আঁকবো যেটা কিনা এটাকে A পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করবে। তাহলে কি বললাম, এই পয়েন্ট এই অ্যাঙ্গেলের ইকুয়াল করে এখানে আরেকটা অ্যাঙ্গেল আঁকতে হবে, ওকে, উইথ PC। Okay, so we draw an angle PCA equal to DPC. আবার বলি, we draw an angle PCA equal to angle DPC. So ABC, now this one will be our desired triangle. তাইলে এবার তোমাদের কাছে যদি এটা ইজি লেগে থাকে তোমরা কেউ চাইলে এটাও ফলো করতে পারো। আমি মেথডটা আরেকবার বলি, পার্টিকুলার ইনান্সিয়েশন তো আগের মতোই থাকবে, স্টেপস গুলো একটু ডিফারেন্ট হবে। ফ্রম এনি রে, ও আচ্ছা এখানে এটা a এর ইকুয়াল সেটা লিখতে ভুলে গেছি। আচ্ছা, so from any ray BD we cut BP is equal to D, that is the difference of the sides. Okay, then at P we draw an angle DPC is equal to half of the supplementary angle of the X. Okay, then we draw an arc taking B as center and A as the radius, which intersects P, let us say this one has been named as PM, okay, which intersects PM at the point C. So at C we draw another angle PCA which is equal to DPC. So then ABC, this is our desired triangle. Anybody has any doubt? No, sir. Nice, very good, very good. So there is another method. That another method is kindly similar to the previous method. Okay, let me show you that one also, so that you can choose the best answer. এখানে সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেলের একটা ঝামেলা যেতে হয়, এই কারণে আমি আসলে এটা অ্যাভয়েড করতে চাচ্ছিলাম। ওকে, তো अगेन আমরা দেখি কনস্ট্রাকশন 3 টা কিভাবে করা যায়। The base will be given, the angle will be given, and the difference D will be given. So now we need to draw the triangle. Acha. So from any ray BE we need to cut BC is equal to A. ওই যে বেসের ইকুয়াল করে কাটবো, ওই ফার্স্ট মেথডের মতই, অনেকটা জাস্ট একটু ডিফারেন্স, ঠিক আছে। আচ্ছা, সো BC at point B we draw an angle CBD equal to X. Okay, at B we draw an angle CBD equal to this angle X. Now from BD we cut BG equal to D. Difference equal করে BG কাটবো from BD. Okay, then we join G, C, একদম হুবহু এতটুকু ফার্স্ট মেথডের মতো। এরপরে ডিফারেন্সটা, ফার্স্ট মেথডে আমরা কি করছিলাম, এটার পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর ড্র করছিলাম, ওইটা না করে আরেকটা কাজ করা যায়, এই অ্যাঙ্গেলটার ইকুয়াল করে আমরা এখানে একটা অ্যাঙ্গেল ড্র করব, এখানে ইকুয়াল করে এটা নিব, এটা দিবা, দেন এই যে ডিফারেন্সটা আছে না, এটা করে এখানে একটা কাট দিতে হবে, তাইলে এবার এখানে আরেকটা লাইন হয়ে যাবে। That line will intersect GD at point A. So ABC will be our desired triangle. তো তোমরা চাইলে এভাবেও করতে পারো। এবং এই কনস্ট্রাকশন গুলো যদি অ্যাকচুয়ালি তোমরা বুঝো, এটা আসলে এত যে মজা লাগবে যে অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে। দেখো আমাদের কন্ডিশন কি দেয়া ছিল, বেস হইতে হবে A। দেখো তো আমাদের এই ট্রায়াঙ্গেলটার বেস কি A না? A অবশ্যই। এবার যদি আমরা এইখানে চিন্তা করি যে AB আর AC এই দুইটা সাইডের ডিফারেন্স হইতে হবে যে D, এটা ডিফারেন্স হইতে হবে, তাই না? সেটা কিন্তু হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে দেখো তো, এই অ্যাঙ্গেলটার ইকুয়াল করে আমরা এই অ্যাঙ্গেল আঁকি, এই অ্যাঙ্গেলটার ইকুয়াল করে এই অ্যাঙ্গেলটা আঁকি, তার মানে এই অ্যাঙ্গেলের যে অপোজিট সাইড এবং এই অ্যাঙ্গেলের যে অপোজিট সাইড দুটোটা একটা একটা ইকুয়াল হবে, তার মানে AG আর AC একটা একটা ইকুয়াল। AB টা কি দেখো তো, AG থেকে D অ্যামাউন্টই বড় না? কি বলতেছি বুঝতে পারছো? AG আর AC দুটোটা একটা একটা ইকুয়াল, কিন্তু AB টা তো আমার একটু বড় হইতে হবে, তাই না? ওই যে D অ্যামাউন্টেরই বড়, তো তাইলে AB থেকে আমি যদি এখন AC মাইনাস করি, দেখবা তুমি এই পার্টই পাবা। আমি জানি না কতটুকু বুঝাইতে পারছি, বাট এগুলো বুঝতে পারলে আসলে অনেক মজা। প্রুফটা যদিও তোমাদের লাগবে না, তারপর আমি জাস্ট একটু বললাম, কারণ এগুলো ফিল করতে পারলে আসলে বোঝা যায় যে আমার এটা হইছে নাকি হয়নি। তো ঠিক আছে। আচ্ছা,
এই তোমরা একজন একটু আমাকে ফাতিমা সুরাজের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা একটু আমাকে মেসেজ করবা, আমি ও অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করেনি তো আমি ওকে নক দিতে পারতেছি না। আর ইউনুস তুমিও তো দেখতেছো অনেকগুলো অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করো নাই, কেন এরকম? বলো। স্যার আমার কোশ্চেন হলো যে টেক্সট বুকের নিয়মে যেটা করাইছে না ওখানের মধ্যে তো এ বেস না দেখতে, লাইক সাইডের মধ্যে এ, রাইট? এইটা একটা জিনিস কি জানো, তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো, এই বেস কোনটা হবে সেটা অ্যাকচুয়ালি তোমার উপর ডিপেন্ড করে। তুমি মনে করো একটা ট্রায়াঙ্গেল আমি এরকম আঁকলাম, তুমি বলবা যে স্যার এটা বেস, আমি বলতে পারি যে এটাও বেস হইতে পারে। কিভাবে? আমি যদি এখন বোর্ডটাকে এভাবে ঘুরাই দিই তাইলে তো দেখো ট্রায়াঙ্গেলটা এভাবে ঘুরে এই সাইডটা নিচে চলে আসবে না? তো তাইলে আমি কোন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখতেছি ওইটার উপর ডিপেন্ড করে আসলে বেস কোনটা হবে। বেস তিনটা সাইডের যে কোনো একটা হইতে পারে, নো প্রবলেম। কি বলছি বুঝতে পারছো কি? জি স্যার। হুম, তো বেস যে সবসময় মাটিতে শোয়ানো থাকতে হবে এরকম কোনো কথা নেই। এটা তুমি কোন দিক থেকে দেখতেছো ওইটার উপরে ডিপেন্ড করে। তো যাই হোক, এটা গেল। তারপর আমরা কনস্ট্রাকশন 4টা দেখি এখন, ঠিক আছে? That will be our last construction, and based on whatever we have discussed so far, I will assign some problems. Now construction number 4, the height, the median of the on the base. আচ্ছা, height কি median কি এটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি আগে। Let us say this is a triangle. This is a triangle. If I ask you what is the height of this triangle, আমি বুঝি না, আমার এখানে দেখলে এই লাইনটাকে তো বাঁকা দেখা যায় না, কিন্তু ক্যামেরায় যখন দেখি লাগে যে এটা একদম পাহাড় থেকে নামার রাস্তা হয়ে গেছে, কিছুটা যাচার আছে। ওকে, সো ইফ আই আস্ক ইউ হোয়াট ইজ দ্য হাইট অফ দিস ট্রায়াঙ্গেল, তুমি কি করবা? এই যে এখান থেকে এই যে ভার্টিসের ডিসটেন্স, তুমি বলবা এটা হচ্ছে হাইট অফ দা ট্রায়াঙ্গেল, এটা হচ্ছে হাইট। ভালো কথা। এখন মিডিয়ান কি? মিডিয়ান হচ্ছে you choose any vertex and join it with the middle point of the opposite side. This is a vertex, the opposite side of this one is this. You find the middle point of this one. Let us say this is the middle point of this side. So if you join this vertex with the middle point of the opposite side, then this one will be called a median. This one will be called a median. তো আশা করি আমরা জেনে গেছি, ঠিক আছে? So median relates, or connects one vertex to the middle point of the opposite side. That means এখানের এই half equal. ওকে, এই পার্ট আর এই পার্ট ইকুয়াল। এই জিনিসটা বুঝলে ওইটা একটু বোঝাটা আমার কাছে ইজি মনে হয়। তো লেট আস গো থ্রু। কি কি দেয়া আছে? হাইট, দ্য মিডিয়ান and an angle adjoining to the base of the triangle given. তার মানে let us say this is my height and this is the median. Median কি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছে? ও সরি, আচ্ছা, median কে d দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছে, height কে h দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছে, and the angle x is given. Okay, fine. Now we need to draw the triangle. How we can do that? From any ray BE. Okay. We draw any ray BE and we draw a perpendicular on it. I hope you can draw a perpendicular BM. Okay. From BM we cut H. যখনই হাইটের কথা বলবে তখনই ধরে নিবা সেখানে পারপেন্ডিকুলার ড্র করতে হবে। এটাও একটা হিন্ট, ঠিক আছে? এইসব হিন্ট গুলো আসলে পরীক্ষার হলে তোমাদের কত যে কাজে দিবে তোমরা মানে ইমাজিন করতে পারবে না। এই যে কথাগুলো বলি না, এগুলো থেকে শেখার চেষ্টা করবা যে যেখানেই তোমার হাইট বলা থাকবে সেখানে তুমি শিওর থাকবা তোমার পারপেন্ডিকুলার ড্র করতেই হবে। এখন মনে করো একটা কনস্ট্রাকশন আসছে, তুমি এটা কিচ্ছু বুঝতেছো না, কিচ্ছু পারো না, কিন্তু দেখছো যে ওখানে হাইট নামের একটা ওয়ার্ড আছে, তাই না? তুমি একটা কাজ করো, একটা লাইনে কি অন্তত একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করে ওই হাইটটার ইকুয়াল একটা জিনিস কেটে রেখে চলে আসো, মিনিমাম 1 বা 2 মার্ক তুমি পেয়ে যাবা। এবং এই 1-2 মার্ক তোমার যে কতটুকু হেল্প করবে এটা যারা 79 এ গিয়ে আটকে যায় তারা শুধুমাত্র বুঝে। আমি আমার চোখের সামনে দেখছি আমার স্টুডেন্ট 79 এ গিয়ে আটকে গেছে, সে কি কখনো ওই 1 মার্কের দুঃখটা ভুলতে পারবে? পারবে না, ঠিক আছে? একটা মার্ক ও যদি এখন মানে দুনিয়া যা মন চায় তা করে ফেলুক, কিন্তু ওই 1 মার্ক ও আর এখন আনতে পারবে না। তো এই যে 1-2 মার্ক দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ডু নট নেগলেক্ট। মানে অনেকে বলে কি দূর এটা পারি না, একটা বেস আঁকলে কি বা এমন হবে, এঁকে দিয়ে আসো একবার, কি হবে না হবে তোমার তো হারানোর কিছু নেই।
যদি এরকম হইতো যে তুমি এটা রং আনসার করছো এর জন্য তোমার নেগেটিভ মার্কিং করবে, মার্ক কিছু মাইনাস করে দিবে, এরকম তো করবে না। তো যদি তুমি একটা জিনিস এঁকে দিয়ে আসো, ওখানে কিছু পাইলে পাইলে আর না পাইলে তোমার লস তো হয়নি, তুমি এমনিতেও না আঁকলে পাইতা না, এখনো পাও নাই তো লস হয়নি। কিন্তু যদি কিছু পেয়ে যাও, একটা মার্ক বা দুটা মার্ক পেয়ে যাও, তোমার লাভ আছে না? তো তাইলে এই কারণে এঁকে দিয়ে আসবা, এইসব জিনিসগুলো মাথায় রাখবা, ঠিক আছে? তো হাইট যেখানে থাকবে সেখানে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করে হাইটের ইকুয়াল একটা জিনিস তুমি এখানে কি করে ফেলবা, কেটে ফেলবা। দেন হাইটের এই পয়েন্ট দিয়ে বিই এর প্যারালাল একটা লাইন ড্র করতে হবে। সরি, এই পয়েন্টটার নাম তো অন্য কিছু দিতে হবে, লেট আস সে n, এবং এটা যত কিসের ইকুয়াল করে কাটছে, h এর ইকুয়াল করে কাটা। at n we draw a line ng, we draw a line ng parallel to be, this is important, okay? ng parallel be। এখন তুমি বলবে যে স্যার এটা তো আপনি এমনি এঁকে দিলেন, কিভাবে আমরা মেজারমেন্ট নিয়ে আঁকবো? তোমরা যেটা করবা, এখানে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করতে পারো, এটার উপর একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করলে তাইলে এটা এটার সাথে প্যারালাল হয়ে যাবে আশা করি ইনশাআল্লাহ। ওকে, So one question. হ্যাঁ বলো, কেউ কিছু বলবা? While we are drawing that parallel angle, is it important that we have to show by compass, or we can just use the protractor to draw that 90-degree angle? নো, কম্পাস প্রোট্রাক্টর ইউজ করে করতে পারবে না, কম্পাস ইউজ করে করতে হবে। ওকে, দেয়ার হ্যাজ টু বি সাইন, দিস সাইন্স। ওকে, নাও the next step is angle x, অ্যাঙ্গেল x এর ইকুয়াল করে আমাদেরকে এখানে একটা অ্যাঙ্গেল ড্র করতে হবে, যেটা হচ্ছে আমরা অ্যাঙ্গেল x টা এইভাবে ড্র করলাম। ওকে, we draw an angle EBA, we draw an angle EBA at the point B, okay, and BA intersect NG at the point A, BA intersect NG at the point A. Next step, মিডিয়ানটাকে এখন কাজে লাগাবো। মিডিয়ানটা কি? যে কোনো একটা ভার্টিস থেকে অপোজিট সাইডের মিডল পয়েন্টের ডিসটেন্স, তাই না? তার মানে মিডিয়ানের ইকুয়াল করে আমি যদি এখন এখানে একটা আর্ক নিই, এই যে এটা কিন্তু মিডিয়ানের সমান ডিসটেন্স হবে, তাই না? এখন মিডিয়ানটা হবে অপোজিট সাইডের মিডল পয়েন্ট, তাইলে এটা হচ্ছে অপোজিট সাইডের হাফ। এখন এতটুকু নিয়ে যদি আমি এখানে আরেকটা আর্ক দিই, তাইলে এখন টোটাল অপোজিট সাইডটা পাওয়া যাবে না? আমি লজিক্যালি বোঝানোর চেষ্টা করতেছি, স্টেপ বাই স্টেপ বলতে গেলে আসলে খুব ইজি। তো আমরা কি করব, এই যে বি মিডিয়ানের ইকুয়াল করে এখান থেকে একটা আর্ক কাটবো, দেন নেক্সট বি থেকে এই আর্কের ইকুয়াল করে আমি এখানে আরেকটা আর্ক নিব, তাইলে বাস এই পয়েন্টটা সি, জয়েন এ কমা সি, সো এ বি সি ইজ আওয়ার ডিজায়ার্ড ট্রায়াঙ্গেল। ওকে, দেখো এটা আমার হাইট যেটা সেটা মেইনটেইন করছি, এটা মিডিয়ান যতটুকু সেটাও মেইনটেইন করছি, সো আমাদের বেস অ্যাডজেসেন্ট অ্যাঙ্গেল এক্স সেটা তো আছেই, তো আমাদের ড্র করা হয়ে গেছে। এখন আমরা যদি মনে করো এটাকে স্টেপস গুলা বলতে চাই, from any ray BE, from any ray BE না, we draw BM perpendicular to BE, any ray BE, okay, then from BM we cut BN is equal to H, at the point N we draw NG parallel to BE, at point B we draw an angle EBA which is equal to X, BA intersect NG at the point A, from A, taking A as the center and D as the radius, okay, taking A as the center and D as the radius, we draw an arc which intersect BC at the point P, okay, then we taking P as center and BP as radius, P center BP as radius, we draw an arc PC, we draw an arc which intersects PE at the point C, join A comma C, so ABC is our desired triangle. কারো বুঝতে কোনো সমস্যা আছে? স্যার এটা স্টেপ একটু আবার বলেন, একটু খুব বড় এটা। স্টেপস গুলো আবার বলবো, ওকে, নো প্রবলেম। আচ্ছা, at first step 1, আমি step 1 step 2 ওভাবে বলি, ঠিক আছে? step 1, on any ray BE we draw a perpendicular BM, okay, B এর উপরে BM perpendicular ড্র করব। আমি কি এটা লিখে দিব? আচ্ছা আমি এখানে লিখি, ওকে, স্টেপস গুলো লিখি। Step 1, on any ray BE we draw BM perpendicular to BE, okay. Step 2, BM থেকে BN কাটছি, we cut
bn equal to h from bm. Then step 3, sorry. Step 3, at n we draw ng which is parallel to BE. Then step 4, at B we draw angle EBA is equal to angle X. Okay, so এটা draw করার সময় কি হবে, BA NG কে BA intersects NG at A. Okay, then taking A as the center, আমি স্টেপ পরেরগুলো এখানে লিখতেছি, এটা হচ্ছে স্টেপ 4 ছিল, সো স্টেপ 5 taking A as center and the median D and D as radius, we draw an arc which intersects BE at point P, which intersects BE at P. Okay, তোমরা কি এখনো দেখতে পাচ্ছ? আমার মনে হয় লাইটটা রিফ্লেক্ট করতেছে, লাইটের কারণে রাইট সাইড একটু করে দেখা যাচ্ছে না। is the same, right? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তোমার জন্য পড়ে দিব, অসুবিধা নেই। আচ্ছা তাইলে ওদিকে না লিখে আমি এদিকে লিখছি। সো এটা স্টেপ 5, তো এরপরে স্টেপ 6। স্টেপ 6, ওকে, taking P as center. Whenever you are drawing an arc, you have to mention 2 information: where you are taking the center and what is the radius you are taking. So taking P as center and BP as radius, we draw an arc which intersects PE at C, which intersects PE at C. Then join A, C. So ABC triangle, ABC is our desired triangle. Let me take the attendance. Very less people are present. I don't know what you're thinking. Okay. So you have any doubt here? No sir. Okay, so then we are done with this chapter. Exercise problems, yeah, that one I will give you as assignment, okay, inshallah. And if you have any doubt, obviously we will talk about it in the next class, okay. And our next higher math class is on Thursday, right? So we will talk about this on Thursday. Before that, I will give you an assignment, try to complete it, okay. So anybody wants to ask any question regarding what we discussed today before we end the class? No sir, I guess. Okay, so if you need the video of this class, let me know, then only I will upload, or else, you know, sometimes it is happening that the students don't need the video, still I'm uploading, wasting some of my net and some of my valuable time. Okay, so if somebody needs, then only I will upload, and let me know if you need. Thank you very much for joining. স্যার আই গেস এই ভিডিওটা ছাড়েন, কজ আপনি কয়েকটা স্টেপস দিছেন না, তো একটু স্টেপস গুলি ভালো করে দেখে লাইক কোনটা আমাদের মেইন পছন্দ ওইটা দেখতাম, আচ্ছা ঠিক দেখবো আছে, কোন ওকে, মেথডটা মেইন দেখবো। এই ভিডিওটা ছাড়েন, আমি এই ভিডিওটা দেখতাম।
দেখবো। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমরা চুজ করার কথা বললে আমার আসলে ওই যে শপিং মলের কথা মনে পড়ে যায়। ঠিক আছে, শপিং মলে বাবারে, আমার আম্মুর সাথে বা আমাদের পরিবারের যে কোনো লেডিসের সাথে যখন শপিং করতে যাই, তাদেরকে চুজ করতে যদি বলা হয়, আল্লাহর রহমতে 2-3 দিন চলে যায়, তাদের খেয়ালই থাকে না। আচ্ছা ওকে, আশা করি এখানে তুমি স্যার আমাদেরও সেম অবস্থা। রাইট রাইট, ওকে ঠিক আছে।